اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہم راز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کی مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چنبیلی۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو دکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا۔ حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا۔ مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ کہ اردو ہے میرا نام کی جو ہماری ادبی چینل اور ادبی تحریک سمجھ لیے ہیں، اس کا مقصد نہ صرف جموں و کشمیر کی جتنی بھی علمی اور ادبی شخصیات ہیں ان کا تعارف کرانا، بلکہ ہمارا جو بنیادی اور اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی۔ کیونکہ اردو زبان جو ہے، اگرچہ ہم کشمیری ہیں، کشمیری زبان ہماری وراثت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہماری پہچان ہے، کیونکہ یہ صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ بیشتر قوموں کی تہذیب اور ثقافت اس زبان کا جزو لا ینفک ہے۔ اور اردو جو ہے یہ محبت کی زبان ہے، اس نے بہت ساری قوموں کو آپس میں ملا کر پیار و محبت کا پیغام دیا ہے، اور یہی پیار و محبت کا پیغام ہی ہمارا مقصد ہے۔ اور ہماری یہ ادبی تنظیم، یہ ادبی چینل جو ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جنہوں نے یہ افسانہ اور یہ مفروضہ گڑھ لیا ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ زوال پذیر ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان کا مستقبل جو ہے یہ تاریخ سے تاریخ تر ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان مر رہی ہے، لیکن میں انہیں بحیثیت طالب اردو اور عاشق اردو یہ برملا یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو یا سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ادارے کے نائب پرنسپل صاحب جناب ظہور احمد قادری صاحب، مشاعرے کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید حفیظ اللہ صاحب، ڈاکٹر توحید صاحب، آپ کی خدمت اور دیگر جو شعراء کرام جنہوں نے کرب جوار سے یہاں جو تشریف لائے ہوئے ہیں، اور میں اپنے طلباء کے نظر سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زاہد صاحب جب انہوں نے 4-5 دن پہلے اسکول میں تشریف لایا اور ہمارے پرنسپل سر سے انہوں نے ایک مشاعرے کی بات کی، تو جو ہی زاہد صاحب نے پرنسپل صاحب کے پاس یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس ادارے میں مشاعرہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، تو پرنسپل صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے ان کی اس تجویز کو سر آنکھوں پہ رکھا اور فوراً انہیں یہ مشاعرہ منعقد کرانے کی جو اجازت دے دی۔ آپ یقین جانیے کہ میں بہت خوش ہوا اس بات سے کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی یہ کہ انہوں نے اس مشاعرے منعقد کرنے کی جو اجازت دی ہے، میں پرنسپل سر کے لیے اس چیز کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان کا بہت ممنون ہوں اس بات کے لیے کہ اپنی آواز کو کھوجتے کھوجتے تم بھی تھک جاؤ گے، ہم بھی تھک جائیں گے۔ اپنی آواز کو کھوجتے کھوجتے تم بھی تھک جاؤ گے، ہم بھی تھک جائیں گے۔ اس قدر شور ہیں بولتے بولتے تم بھی تھک جاؤ گے، ہم بھی تھک جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہر روز کسی پہ دل آنا، ہر روز کسی پہ دل آنا، یہ دل کی ہی بیماری ہے۔
ہر روز کسی پہ دل آنا یہ دل کی ہی بیماری ہے. نام گوگل پہ سرچ کر میرا، نام گوگل پہ سرچ کر میرا، حاشر افنان بولتے ہیں مجھے. تو تو کمزور تھا پڑھائی میں، تو تو کمزور تھا پڑھائی میں، عشق میں کیسے ٹاپ کر آیا. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. ساگر صاحب، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. شعر بطور خاص دیکھیے. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. جس کو سمجھا تھا سہارا میں نے، جس کو سمجھا تھا سہارا میں نے، 100 بار کیا ان کو اشارہ میں نے. کوئی بھی ناکام آیا میرے وقت مرگ، کوئی بھی ناکام آیا میرے وقت مرگ، کتنے ہی خداؤں کو پکارا میں نے. شکریہ. فرشتوں سے نہیں اچھا مگر اتنی حقیقت ہے، فرشتوں سے نہیں اچھا مگر اتنی حقیقت ہے. میں پہلے سے بشر ہی تھا، سدھر جاتا تو اچھا تھا. میں حق پر تھا، میں حق پر تھا، وہ کیسے یوں پذیرائی میری کرتے. میں حق پر تھا، وہ کیسے یوں پذیرائی میری کرتے. اگر میں سچے وعدوں سے مکر جاتا تو اچھا تھا. طویل وقت سے میں کش تیری نظر میں ہوں، طویل وقت سے میں کش تیری نظر میں ہوں. میں آج رات بھی شاید اسی سفر میں ہوں. بڑے وثوق سے مجھ سے کہا اداسی نے، بڑے وثوق سے مجھ سے کہا اداسی نے. میں آج رات بھی جاذب تیرے ہی گھر میں ہوں. نور سے اپنے عرب سارا سوارا تھا، انہوں نے نور سے اپنے عرب سارا سوارا تھا. علی نے جن کے کہنے پر در خیبر اکھاڑا تھا، انہوں نے نور سے اپنے عرب سارا سوارا تھا. علی نے جن کے کہنے پر در خیبر اکھاڑا تھا. شعر ہے کہ ہو قرباں میری جاں ان پر جنہوں نے آخری پل بھی، ہو قرباں میری جاں ان پر جنہوں نے آخری پل بھی. میری امت میری امت میری امت پکارا تھا. یہ ننھے سے بچے دعا بیچتے ہیں، یہ ننھے سے بچے دعا بیچتے ہیں، غباروں میں بھر کر ہوا بیچتے ہیں. یہ ننھے سے بچے دعا بیچتے ہیں، غباروں میں بھر کر ہوا بیچتے ہیں. انہیں بھوک اندر سے ڈستی ہے سوئے، انہیں بھوک اندر سے ڈستی ہے سوئے، جبھی دین و ایمان خدا بیچتے ہیں. بہت شکریہ. صدا تیری بے آبرو ہو گئی ہے، صدا تیری بے آبرو ہو گئی ہے، کہ ویرانے میں جستجو ہو گئی ہے. یہ کس موڑ پر وقت نے ہم کو لایا، یہ کس موڑ پر وقت نے ہم کو لایا، حریفوں سے بھی گفتگو ہو گئی ہے. محبوب سا کائنات میں جمال نہیں ہے، میرے محبوب سا کائنات میں جمال نہیں ہے. خدا کی قدرتوں میں اس سے بڑھ کر کمال نہیں ہے، خدا کی قدرتوں میں اس سے بڑھ کر کمال نہیں. جو ساقیے کوثر کے منظور نظر ہوں گے، جو ساقیے کوثر کے منظور نظر ہوں گے،
मुमकिन ही नहीं है वो हम जैसे बशर होंगे। जो साकिए कौसर के मंजूर नज़र होंगे, मुमकिन ही नहीं है वो हम जैसे बशर होंगे। और तुम लोग तो शेरों की हैयत में ही अटके हो, तुम लोग तो शेरों की हैयत में ही अटके हो, लफ्ज़ों की तहों में तो गुम लालो गोहर होंगे। शाहीन के हुनर तुम्हें अंदाज चाहिए, शाहीन के हुनर तुम्हें अंदाज चाहिए। ये सब जब भी होगा जब आप पढ़ेंगे। शाहीन के हुनर तुम्हें अंदाज चाहिए, उड़ने को एक ताकते परवाज चाहिए। शाहीन के हुनर तुम्हें अंदाज चाहिए, उड़ने को एक ताकते परवाज चाहिए। कदमों में तेरे हैं ये निखरता हुआ जहां, कदमों में तेरे हैं ये निखरता हुआ जहां। हासिल तुझे मगर निगाहे बाज चाहिए। अब मुझे खुशी है कि उर्दू है मेरा नाम का एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है, और इसके साथ इस कदर मुक़्तदर शुरा जो हैं वो जुड़े हैं। और आज की महफ़िल में बैठ के सुन के, हालांकि मैं सभी शुरा को नहीं सुन सका, लेकिन जितना मैंने सुना मैं काफ़ी ज़्यादा हुस्न ज़न रखता हूँ और बड़ा पुरुम्मीद हूँ। और ख़ुशी इस बात की है कि आज की इस महफ़िल के लिए जो दावतनामे हैं वो शेर व अदब की खिदमत में जो सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से इरसाल नहीं हुए थे, कोई कल्चरल एकेडमी की तरफ से, कोई महकमा इंफॉर्मेशन की तरफ से कोई दावतनामे तो थे नहीं, और मुशाहरे या मुआवज़े का कोई वादा भी नहीं था। लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में भी मुहिब्बान उर्दू, उर्दू के चाहने वाले और उर्दू के मतवाले जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे मुज्तमे हुए हैं। ये कदम इंतहाई हौसला अफ़ज़ा है और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी महसूस हुई है। शायद अब शायर जो हैं, शुरा जो हैं वो प्रोफेस भी करते हैं, आने वाले वक्त के लिए पेशन गोई भी करते हैं। शायद इसी चीज़ की पेशन गोई बहुत पहले सैफ़ी सोपोरी साहब ने कर दी थी कि जब दहली के गलियारों में लगने लगी इसे लू, जब दहली के गलियारों में लगने लगी इसे लू, कश्मीर के सब्ज़ारों में चली आई उर्दू। तो आप हजरात ने उर्दू के तय अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का जो सबूत दिया है, उससे मेरी ज़ाती तौर पर हौसला अफजाई हुई है। यह कि पहली मर्तबा ये प्लेटफॉर्म जो है एक ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा होने की एक साई है, और शेर व अदब को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ास तौर पर उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए एक अहम तरीन कदम है। सरकारी तौर पर ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं जा सकती कि उर्दू के तईं जो सलूक रवा है वो सबके सामने है। शायरी जो है ये शोर और शऊर का दरमियानी फासला जो है वो इसका मौजू है। शायरी जो है ये ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक जगह जो है वो इसका मौजू है। शायरी जो है ये बज़ाहिर इंसान देख सकता है, लेकिन महसूस वही कर सकता है जो इसका शेदाई हो, इसका फ़िदवी हो। शायरी की दुनिया महसूसात की दुनिया है। शायरी की दुनिया खेलने की दुनिया नहीं है। और मैंने हमेशा चाहा कि किताबें छांटने के बाद, तहज़ीबों की तहज़ीबें मुताला करने के बाद कि मैं एक शेर लिख सकूं। नहीं हो पाया। लेकिन शायरों के लिए मेरा एक ज़री मशवरा रहेगा, अगर आप कल 20वीं सदी 2050 में 60 में
अगर आप मीर व गालिब की मीरास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों की शायरी पढ़ने की आदत डालें। ये जो यहाँ पर महफिल आज सजाई गई, मुशायरा हुआ, शेर पढ़े गए, शेर सुने गए, बहुत अच्छा है। और उर्दू के हवाले से तो बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि एक गिरां कदर सरमाए में इजाफ़ा है। मैं इसके लिए जाहिद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक शेर याद आया मुझे बानी का, मनचंदा बानी का, कि जब जदीद दौर में शायरी ने एक नया मोड़ इख्तियार किया, नया रुख इख्तियार किया, तो बानी ने एक शेर लिखा था कि चली डगर पर कभी न चलने वाला मैं, चली डगर पर कभी न चलने वाला मैं, नए अनोखे मोड़ बदलने वाला मैं। इसका इतलाक़ मैं आज के शोरा पे करता हूँ, लेकिन अब चूँकि शायरी पर तो तज्ज़िया मैं करने से रहा, इतना कहूँगा कि अच्छे शेर कहे गए और बुरे शेर भी कहे गए। और लेकिन ये होता रहता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आप ये तवक्कुर नहीं कर सकते कि हर शायर आएगा और कमाल की गज़ल पढ़ेगा, सुनाएगा और आप महसूस हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर शायरी पर तज्ज़िया करना हो तो मैं उसके लिए मौजू समझता हूँ, ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ कि मेरे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं, वो तज्ज़िया करें, और क़िबला हफ़ीज़ साहब मौजूद हैं, वो तज्ज़िया करें। बस आप सभी ने सुना और मैंने भी सुना, मैं ख़ुद को और आप समेत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये है कि ख़ास तौर पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता था, मेरे जहन में थी, कि उर्दू के हवाले से बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं। आजकल आप देखें कि कश्मीरी ज़बान के हवाले से बहुत सी तंजीमें, बहुत से इदारे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सभी सरगर्म हैं और उन्हें नवाजा भी जाता है, उनकी हौसला अफजाई भी होती है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उर्दू के हवाले से कोशा हैं और इस तरह की महफ़िलें उनका इनेकाद करते हैं। जाहिद साहब उनमें से एक हैं। ये बच्चा कल ही जामिया से निकला हुआ है, अभी कितना ही वक्त हुआ होगा, लेकिन इसने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा इनिशिएटिव कि चलिए मुशायरा करते हैं, शोरा को बुलाते हैं। और इतनी मुक़्तदिर शख्सियात ने आकर इस महफ़िल को और जाहिद साहब की इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में अपनी जो मसरूफ़ियात हैं उनको छोड़कर अपना वक्त दिया, और उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और हमें तो अपने दौर में एक इनकलाब चाहिए, जो हौसलों का दर्ज दे वही किताब चाहिए। हमें तो अपने दौर में एक इनकलाब चाहिए, जो हौसलों का दर्ज दे वही किताब चाहिए। नहीं नहीं हमें तो इंतशार से गरज नहीं, नहीं नहीं हमें तो इंतशार से गरज नहीं। जिसमें हो अमन की महक वही गुलाब चाहिए, जिसमें हो अमन की महक वही गुलाब चाहिए। बहरहाल ये मुबारकबाद देने के काबिल हैं जाहिद भी और ये इदारा भी, और हम सब खुश हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है ना हमें आज पैसे मिलने वाले थे यहाँ पर, सुबह सवेरे में घर से निकला, मैंने सोचा 10:30 बजे ही शायद प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो इसलिए हम वहाँ से निकले सिर्फ जाहिद की वजह से और उर्दू की वजह से, क्योंकि बात ही है, और न किसी दिखावे के लिए न कुछ खाने पीने के लिए। तो इसलिए हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है, हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है जो लोग इस वक्त उर्दू से वाबस्ता हैं। जैसे डॉक्टर साहब को क्या काम था यहाँ पर, इस वक्त बहुत बड़े ऑफिसर हैं, है ना, तो क्या ज़रूरत थी उनको यहाँ पर आने की। कुछ मिलने वाला था या अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन उर्दू की मोहब्बत की वजह से, हाँ, और हम सब पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, चाहे कोई उर्दू पढ़ाता है, जॉब है उर्दू का या डिग्रियाँ की है, कि हमें ही इसको आगे बढ़ाना है और नई नस्ल की तरबियत अच्छी तरीके से करनी है। तो मोहतरम व मुकरम, उर्दू है मेरा नाम खान जाहिद। ज़वील एहतराम
सदर महफिल रियाज साहब, ज़वील एहतशाम डॉक्टर हफीज़ मसूदी साहब, सागर सरफराज साहब, कैसर साहब, दीगर कोहना मशक शोरा हजरात, उसातिज़ा किराम, प्यारे बच्चों बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन शोरा हजरात ने यहाँ पर मुख्तलिफ शेर फरमाए, ये हमको बहुत, क्योंकि मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है, और मैंने ऐसे शेर ये बहुत मियारी शायरी थी, बहुत मियारी शायरी थी। आप सब शोरा हजरात को जिन्होंने यूनिवर्सिटी से भी यहाँ तशरीफ़ लाया है, और जिन्होंने यहाँ पर जो इन्होंने भी कहा कि बग़ैर किसी मुआवजा के या बग़ैर किसी लालच के यहाँ पर सिर्फ़ उर्दू के फ़रोग़ के लिए यहाँ पर आए, हम सब हजरात को अपनी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपको मज़ीद कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो, और हम यहाँ पर आपके इंतज़ार में हमेशा रहेंगे। बाकी वसल्लम।